We are going to solve one important problem in income from house property. Let me read the question first. Ganesh has 3 houses, all of his are self-occupied. The particulars of the house for the previous year 2019-20 are as under. The house 1, house 2, house 3. The municipal rent, fair rent, standard rent, date of completion, and then municipal taxes paid during the year. Everything is given for each house separately. And then interest on money borrowed for repairs of the property during the current year. For house 1 there is no repair, no interest on bank borrowed, and then for house 2 there is an interest 55,000 rupees. And then interest for current year on money borrowed on July 2013 for purchase of the property. If it is purchase of the property, if it is let out, the full amount, there is no ceiling limit, but full deduction will be allowed. If it is repair, the maximum amount will be 30,000 rupees will be allowed. Ganesh income from house property of assessment year 2020-21 and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum. So in this case, we have to consider all the 3 houses as deemed let out property. If all the houses are deemed to be let out, what will be the income? What will be the annual income of all houses? First of all, we have to compute like that. After that, there are 3 options. We had already discussed about that. If anybody having more than 2 houses, the assessee will have an option of enjoying nil annual value for 2 self-occupied property or 2 self-occupied property or unoccupied property. So out of 3 houses, he may avail the nil annual value benefit for 2 houses. So he will be entitled to let out 1 house. So what will be the remuneration? We have to consider and then one by one. If the first 2 houses are let out, if first 2 houses are self-occupied and then another house is let out, what will be the income? And then if another 2 houses, second and third, are self-occupied and then first house is let out, like that in 3 options we will consider one by one. We will solve the problem on the screen deeply. My dear students, today let us solve one important problem in income from house property taxation CA intermediate. I have already explained the question even then. I will once again read. The Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. So, the Ganesh is an assessee. He is having 3 houses. The municipal value, fair rent and standard rent, everything is given for all the 3 houses. And then date of completion of the building, and then municipal tax paid, and 2 other details. The interest on bank loan for repair and interest on bank loan for house property purchase, all are given. Now we have to compute Ganesh income from house property for assessment year 2020-21 and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed so that his tax relief is minimum. In the question la avanga enna kekkranga 3 house vechirukkaru indha 3 house la endha 2 house self occupied avanga pannittu meedi oru house vandu let out panna income minimum ah irukum tax liability minimum ah irukum அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So first of all நம்ம இது என்ன பண்ணனும் deemed let out property consider பண்ணி we have to consider is deemed let out property. If it is deemed let out property, the expected rent will be, what is expected rent? I had already explained expected rent, the higher of municipal value and fair value, but restricted to standard rent. So here we have to find out gross annual value for all the 3 houses, and then expected rent is GAV of deemed let out property. So expected rent you have to find out for house number 1, the first house. The municipal rent is 3 lakhs. Fair rent is 3,75,000. So whichever is higher, municipal rent, fair rent, whichever is higher, fair rent is higher. But restricted to standard rent. But standard rent is 3,50,000. So the GAV will be 3,50,000 for house number 1. 3,50,000. And then for house 2,
Municipal value 3,60,000. Fair rent 2,75,000. Which is higher? Municipal value is higher. But restricted to standard rent. Here standard rent is given 3,70,000. So what should we take as GAV? 3,60,000. We have to take as a GAV. And then as far as house third is concerned, the municipal value is 3,30,000. Fair rent 3,80,000. Out of these two, the bigger is 3,80,000. That is fair rent. But restricted to standard rent, that is 3,75,000. So it should be 3,75,000. So now we find out house 1, 2, 3. All the houses, gross annual value we have found out. And then municipal taxes. The municipal value is also given. The municipal value is 3 lakhs for house. Municipal value 3 lakhs. Then the municipal tax paid is 12%. So 12% on 3 lakhs. That means how much? 36,000 is municipal tax. So 36,000 is municipal tax here. And then for house 2, the municipal value is 3,60,000 into 8% municipal tax paid into 8%. So 28,800 is municipal tax for house 2. For house 3, the municipal value is 3,13,000. The municipal tax 6%. The value 3,30%. So 6% tax. So tax will be 19,800 rupees. 19,800 rupees. So if you deduct this, you can easily ascertain the net annual value. So 3,50,000 minus 36,000 equal to 3,14,000. This is a net annual value of first house. And then second house 3,60,000 minus 28,800. So 3,31,200. And then house 3, 3,75,000 minus 19,800. It will come around 3,55,200. This is the net annual value we have found out for all the houses, house 1, 2, 3. Now the deduction under section 24A. Now we are considering all the houses are deemed to be let out. So 30% of NAV, this is NAV. So 30% will be a standard deduction. So we can get deduction for repair. So 3,14,000 into 30%. Into 30%, 94,200. And then 3,31,200 into 30%. So 99,360. And then here 3,55,200 into 30%. So 1,06,560. 1,06,560. Actually, these are the things that have to be deducted because this is an exemption. This is 30%. And then interest on borrowed capital. In question, the interest on borrowed capital, the first house it is not given. For second house, interest on money borrowed for repair of property during the 1,000 here. For repair for second house, that I mean interest on borrowed capital. And then interest for current year on money borrowed in July for purchase of the property for third house 1,73,000. So for third house the total amount will be exempted. We can make avail. So 1,75,000 rupees. So if we deduct now from the net annual value all the deductions, you can get the income from house property. As far as the first house is concerned, 3,14,000 minus 94,200 equal to 2,19,800. And then 3,31,200 minus 99,360. It is for standard deduction. And then interest on bank loan 55,000.
So the amount will be 1,76,840. And then here for third house, net annual value 3,55,200 minus standard deduction 1,06,560 minus interest on loan 1,75,000. So 73,640. இப்ப மொத்த வீட்டுல ரெண்டு வீடு வந்து ஒரு அசசி செல்ஃப் ஆக்குபைடுன்னு சொல்லிட்டு nil annual value claim பண்ணிக்கலாம், ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு விடலாம். இப்ப இந்த கேஸ்ல மூணு வீட்டுக்கும் தனித்தனியா எவ்வளவு இன்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுல எந்த ரெண்டு வீட்டை அவர் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பண்ணிட்டு ஒரு வீட்டை லெட் அவுட் பண்றது? இப்ப ஃபர்ஸ்டையும் செகண்டையும் அவர் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பண்ணிட்டு தேர்டை மட்டும் லெட் அவுட் பண்ணலாமா, இல்ல செகண்டையும் தேர்டையும் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் லெட் அவுட் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி மூணு கேஸா நீங்க பார்த்துட்டு இந்த மூணு ஹவுஸுக்கும் எது இன்கம் வந்து மினிமமா இருக்கோ அதுதான் வந்து அவன் ஆட் பண்ணுவாரு. அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Now the first option will be, we can assume that house 1 and 2 are self occupied, house 3 are deemed to let out. இப்போ இதுல நீங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஹவுஸ் ஆக்குபை பண்றதா அப்ப என்ன ஆகும், ரெண்டுக்கு nil பேலன்ஸ் வரும். அப்ப ஒரே ஒரு இன்கம் தான் இருக்கும், ஹவுஸ் 3 க்கு மட்டும் தான் இன்கம் இருக்கும். ஹவுஸ் 3 க்கு எவ்வளவு இன்கம் கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஹவுஸ் 3 இன்கம் நம்ம இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணோம்ல, அது பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா 73,640. சரி, ஹவுஸ் 1 செல்ஃப் ஆக்குபைடு. இதுல வந்து என்னன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடு நில்லு, இதுக்கு டிடெக்ஷன் எதுவும் இல்ல. டிடெக்ஷன் இருந்தா அதை யூஸ் பண்ணலாம், அதனால இதுக்கு நில்லு, இன்கமே நில்லு, டிடெக்ஷன் இல்ல. டிடெக்ஷன் இருந்தா மைனஸ்ல காட்டலாம். ஹவுஸ் 1க்கு. ஹவுஸ் 2க்கு இது செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. நீங்க எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா ஆனுவல் வேல்யூ நில், ஆனா டிடெக்ஷன் இருக்கு. அப்ப செல்ஃப் அசசி அப்படின்னா, அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்ஷன் வந்து 30,000 வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட். அப்ப 55,000 அவங்க போட்டா கூட 30,000 அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்ப 30,000 rupees இவங்க அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு அப்படின்னா இந்த 30,000 மைனஸ், அதாவது நல்லா பாருங்க, மொத்தம் 3 வீடு, மூணாவது வீடு மட்டும் வாடகைக்கு விட்டோம்னா 73,640 ரூபாய் இன்கம் வருது. ஹவுஸ் 2 செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ரெண்டுக்குமே ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. ஆனா ஹவுஸ் 1க்கு வந்து 24B பிரகாரம் எந்த எக்ஸெப்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது क्वेश्चनல கொடுக்கல. ஹவுஸ் 2க்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான் 55,000 rupees ரெண்ட் ஃபார் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கான். ஆனா செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஆகி இருந்தா ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 30,000 அப்படின்னு நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம், ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. அப்ப நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா இன்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த லாஸ நீங்க இதுல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 73,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் அப்படியே காட்ட தேவையில்லை இன்கம். அப்ப 30,000 கழிச்சு காமிச்சிட்டீங்கன்னா அப்ப இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னா 43,640. செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் 1 and 3 செல்ஃப் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறோம், ஹவுஸ் 2 மட்டும் டீம்டு லெட் அவுட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஹவுஸ் 2க்கு என்ன இன்கம் கண்டுபிடிச்சோம்? ஹவுஸ் 2க்கு 1,76,840. இது வந்து ஹவுஸ் 2 உடைய இன்கம். அப்ப ஹவுஸ் 1 and 3 ஆர் செல்ஃப் ஆக்குபைட். ஹவுஸ் 1க்கு வந்து பாருங்க ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. இப்ப ஹவுஸ் 1 எடுத்துக்கங்க, ஹவுஸ் 1 ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. சரி, இதுல வந்து ஆனா எக்ஸம்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் கேபிட்டல் இருக்கா? ஹவுஸ் 1க்கு வந்து உங்களுக்கு இல்ல எதுவுமே, ஹவுஸ் 1க்கு இல்ல, ஹவுஸ் 2க்கு தான் இருக்கு. அப்ப ஹவுஸ் 1க்கு இல்ல அப்படின்னா இங்க நில்லு. சரி, ஹவுஸ் 3. இப்ப ஹவுஸ் 3 வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு, இதுக்கு வந்து ஆனுவல் வேல்யூ என்ன வரும்? நில்லு. ஆனா இதுல பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து என்னது உங்களுக்கு 1,75,000 இருக்கு. அப்ப நீங்க அதை எக்ஸம்ஷனா கிளைம் பண்ணலாம். 1,75,000 எக்ஸம்ஷனா கிளைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரது பாத்தீங்கன்னா 1,840. இது மட்டும்தான் ஹவுஸ் 1ஐயும் 3ஐயும் செல்ஃப் ஆக்குபை பண்ணிட்டு ஹவுஸ் 2 மட்டும் வாடகைக்கு விட்டோம்னா மொத்த வருமானமே 1,840 ரூபாய். இது ரெண்டாவது கேஸ்.
Option 3 ல house 2 and 3 are self occupied. House 1 deemed to be let out. அப்ப இன்கம் வந்து house 1 க்கு மட்டும் தான் வரும். அப்ப இன்கம் from house property அப்படினு சொன்னா from house number 1 என்ன வருது உங்களுக்கு 2,19,800 வருது. இது மட்டும் தான் நமக்கு இன்கம். மீதி ரெண்டு நம்ம ஆக்குபை பண்ணிக்கிறோம், செல்ஃப் ஆக்குபை பண்றோம். அப்ப ஆனுவல் வேல்யூ ரெண்டுக்குமே நில்லு தான். அப்ப ஆனுவல் வேல்யூல ரெண்டுக்குமே நில்லு. சரி, இப்ப ஹவுஸ்ல பாருங்க, ஹவுஸ் 2 பாருங்களேன். ஹவுஸ் 2ல ஆனுவல் இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு. செல்ஃப் ஆக்குபைடு எழுதிங்க. செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டிடக்ஷன் ஒரு 55,000 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோனு எதுக்கு ரிப்பேருக்காக வாங்குனதுல அதுல 30,000 அத 55,000 அவங்க செலவு பண்ணிருக்காங்க. அப்ப மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன அப்படினா செல்ஃப் ஆக்குபேஷனா இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் 30,000 தான். அப்ப 30,000 நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இது வந்து டிடக்ஷன். அப்ப நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன வரும் 30,000 ஒன்னு வரும். சரி, இத அப்படியே அவைல் பண்ணிக்க. ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க, ஹவுஸ் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத விட தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஹவுஸ் 2 க்கு செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ஹவுஸ் 3 செல்ஃப் ஆக்குபைடு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் வேல்யூ இதுக்கும் நில்லு தான். ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. ஆனா இதுக்கு டிடக்ஷன் எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? டிடக்ஷன் செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா 2 lakhs வரைக்கும் உண்டு. ஆனா இங்க 1,75,000 தான் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப 1,75,000 உங்களுக்கு டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் for purchase of property. அப்ப மொத்தமா பாருங்க, இது ஒரு 30,000, இது ஒரு 1,75,000. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2,05,000 rupees வருது. ஆனா மேக்ஸிமம் லிமிட் எவ்வளவு 2 lakhs வரைக்கும் தான். இது ரெண்டும் சேர்ந்தா கூட செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருந்தா மொத்தமே மேக்ஸிமம் எக்ஸம்ஷன் வந்து உங்களுக்கு 2 lakhs தான். அப்ப இது ரெண்டையும் நீங்க எவ்வளவு பண்ணணும் 2,05,000 டோட்டலா வருது. ஆனா நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது 2 lakh மட்டும் தான் எடுக்கணும். எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு வருது 19,800. இதுதான் இன்கம். அப்ப நல்லா பாருங்க, மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. முதல் ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் 1 and 2 செல்ஃப் ஆக்குபைடு. ஆப்ஷன் 3 ஐ மீன் ஹவுஸ் 1 and 2 செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ஹவுஸ் 3 டீம்டு டு பி லெட் அவுட். ஹவுஸ் 3 ஓட இன்கம் வந்து 73,640 ரூபாய். அப்ப ஹவுஸ் 2 ஓட ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டுமே செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா அதோட ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. பட் இதுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஹவுஸ் 1க்கு, ஏன்னா கொடுக்கல. ஹவுஸ் 2க்கு வந்து என்ன பண்ணா ஒரு 55,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஆனா செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து 30,000 தான். அந்த 30,000 மூணாவது வீட்ல வர்ற இன்கம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது அப்படின்னா 43,640. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் 1 and 3 ஆர் செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ஹவுஸ் 2 ஆர் டீம்டு டு பி லெட் அவுட். அப்ப ஹவுஸ் 2 தான். அப்ப ஹவுஸ் 2 ஓட இன்கம் வந்து 1,76,840. and then ஹவுஸ் 1க்கு வந்து ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு, டிடக்ஷன் எதுவும் இல்ல, அதனால நில்லு. ஹவுஸ் 3க்கு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு, அதுவும் அது ஆனுவல் வேல்யூ வந்து நில்லு, பட் டிடக்ஷன் இருக்கு ஒரு 1,75,000 இருக்கு. எதுக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப இதை நீங்க கழிச்சிட்டீங்கன்னா மொத்த வருமானம் பாத்தீங்கன்னா 1,840. ஆப்ஷன் 3ல செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இதுதான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் 19,800. சரி, இப்போ நீங்க இத பாருங்க, மூணுலயுமே எது லீஸ்ட் இன்கம் வருது? ஆப்ஷன் 2 தான் லீஸ்ட் இன்கம் வருது. இது எதுக்காக நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இன்கம் அதிகமா இருந்தா அதிக இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும். இன்கம் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இந்த இதை அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்ப இந்த ரெண்டு வீட்லயும் அவங்க இருக்கலாம். ஒரு வீட்டை விட இன்கம் கம்மியா இருக்கும், டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். அப்ப ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். It is beneficial to the assessee also. Okay.